നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് റൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ, നെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസ് ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഡിസീസ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസീസാണ്. ബ്രൗൺ സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഹെൽമന്തോസ്പോറിയം റൈസെ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോസറ്റീവ് ഓർഗൻ. This is called brown sesame leaf spot, and this is called sesame leaf spot, normal sesame leaf spot. Then this is another important disease called false smut, that is caused by an important causative organism called Ustulogenidia virens. It is called yellow fruiting body. Fruiting body yellow ആവുന്നു. നെല്ലിന്റെ കതിര് കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ കളറിലാവുന്നു, കേട് വന്നു പോകുന്നു. Then fungal mass on grains. അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗസിന്റെ ഒരു മാസ് വേണം നമുക്ക് അതിൽ കാണാം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോ രോഗം ഒന്ന് കണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. Then this is another important disease occurring in the sheath blight, Rhizoctina solani. See, this is an important disease called elliptical grey spot. This is lesion on upper parts. This is lesion on leaf sheath. So these are some of the most important disease that is taking place or occurring in some important rice plant. This is another important disease called sheath rot, that is Cercoidium oryzae, leaf sheath, then discoloration. Leaf sheath inde discoloration കാണാം. ഇവിടെ ഷീത്ത് റോട്ടിംഗ് കാണാം അല്ലെ, ലീഫിന്റെ ഈ ഗ്രാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഷീത്തിന്റെ റോട്ടിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസീസ്. Then another important thing you can see, the zonate lesion. This is a minute observation. നമ്മളിത് മൈന്യൂട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അസുഖമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എനിക്ക് തലവേദന, ഛർദി ഉണ്ട്, പനിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റൈസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയി ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിന് ഒരു പക്ഷേ നാവുണ്ടെങ്കിൽ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. Likewise, we can say that there are so many disease that is taking place or that is occurring in these particular species. See, this is another one called oblong lesion. Another disease called oblong lesion. നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലെഷൻസ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. And this is another important crop called banana. അല്ലെ, ബനാനയിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ബഞ്ചി ടോപ്പ്. That is called bungee top of banana. Okay, bungee top disease എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. See, this is the bungee top symptoms. ഇതാണ് bungee top, അതായത് ടോപ്പിൽ ഒരു ബഞ്ച് ആയിട്ട്, അത് we can say that അത് കേട് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then banana bract virus. This is another important disease caused on banana, that is reddish streaks on pseudostem. Reddish ആയിട്ടുള്ള streaks നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Then we can say that another important disease that is taking place in the banana, that is called Erwinia rot. Erwia carotivora subspecies carovora. This is the most important causative organism that affect on this particular crop. There is crown rooting. This is called crown rooting, and this is called bacterial ooze. Then this is another important disease present in the banana, that is called yellowish and green streaks. This is elliptical brown spots. This is yellowing of the lower leaves, and this is drying of the leaves. Another important disease caused by it is called Panama wilt, caused by Fusarium oxysporium. Infection chlorosis mosaic disease. Another important disease you can normally observe in each and every banana plant. Then this is another important disease which is occurring in the fruits of banana, that is on the banana fruit, that is called Anthracnose culeatricum emusus. ഇത് ആന്ത്രാക്നോസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസീസ് ആണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊളാട്രോക്കിയം മുസെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന നേന്ത്രക്കൊലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് ഇതാണെന്നൊന്നും, ഒരു ചീഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇതൊരു ഡിസീസ് ആണ് കുട്ടികളെ. എന്താണ് ആ ഡിസീസിന്റെ പേര്? ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ പാച്ചസ് ഓൺ ഇമ്മച്ചുർ ഫ്രൂട്ട്. ഫ്രൂട്ട് ടേൺ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഹോൾ ബഞ്ച് ടേൺസ് ബ്ലാക്ക്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ വീട്ടിൽ വായും കൊണ്ടുവരുന്ന പഴത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിസീസ് ആണ്. ഇതൊരു ഡിസീസാണ്, നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഫൈറ്റോപാത്തോളജി പഠിച്ച് ഈ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് വലിയ മാർക്ക് വാങ്ങുന്നുള്ളതല്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു പഴം കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്ന ഡിസീസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് നോളജ്. Then this is another important disease called crown rot, Fusarium roseum, Lespidolia theobrome, and Diatononia
torulosa. These are some of the most important causative organisms. This initial symptom, this is darkening of peduncle. This is another important disease called cigar and rot, that is caused by verticillium theobrome, blackening at the tip, then cigar and appearance, powdery grey conidia. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ പറയുന്ന വാഴയിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഴത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന നോർമൽ ഡിസീസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് അനദർ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ 3 കിലോ 100 രൂപ, 4 കിലോ 50 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് ഡിസീസ്ഡ് ആണ്. ദയവ് ചെയ്ത് വാങ്ങി കഴിക്കരുത്. വെറുതെ കിട്ടുകയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പോയി കഴിച്ചേക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഡിസീസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഓരോ ഡിസീസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആന്ത്രാക്നോസ്, ദറ്റ് ഈസ് കൊലട്രിക്കം gliosporoides, is caused by an important the most important causative organism. This causative organism is called Coletrichum gliosporoides. There is sunken black spots. This is sunken black spot. This is severely affected fruit. ഇത് നമ്മൾ കോമൺ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പത്ത് ഒരു 3 കിലോ 100 രൂപക്ക് വിൽക്കുന്ന മാങ്ങ നോക്കിയ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ പറയുന്ന റോട്ടാണ്. ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിവിയർലി എഫക്റ്റഡ് ഫ്രൂട്ട് ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സിവിയർ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്ത ഈ പറയുന്ന ആന്ത്രാക്നോസ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ആന്ത്രാക്നോസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഇത് ഈ പറയുന്ന മാങ്ങ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം വീട്ടുകാരോട് അത് വാങ്ങണ്ട, അത് ആന്ത്രാക്നോസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫ്രൂട്ട്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണുന്ന പപ്പായന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഫ്രൂട്ട് റോട്ട് ആണ്. അൾട്ടർനേറ്റ എന്നുള്ളതാണ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രൂട്ട് റോട്ട്. ഓക്കെ, അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോലത്തിലാവും. ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആന്ത്രാക്നോസ്, കൊലട്രിക്കം ഗ്ലിയോസ്പോറിയസ്. പപ്പായയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പപ്പായ റിംഗ് സ്പോട്ട് വൈറസ് ആണ്. ഇത് റിംഗ് വൈറസ് ആണ് പപ്പായയിൽ കാണുന്നത്. നമ്മള് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പപ്പായയിലും ചില വൈറസുകൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പപ്പായ റിംഗ് സ്പോട്ട് വൈറസ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന വെണ്ടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ്. ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സർക്കോസ്പോറ ലീസ്പോട്ട്, സർക്കോസ്പോറ മലയൻസിസ് എന്നാണ് അതിന്റെ സാധാരണ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം. അത് കൂടാതെ സർക്കോസ്പോറ അബെൽമോസ്കിയും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലീഫ്. ദിസ് ഇസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് കാരറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സോർ റോഡ്, ജിയോട്രിക്കം കൻഡിയം എന്നാണ് അതിന് പറയാ. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാരറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കളർ വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, കാരറ്റ് പോലെ നമ്മൾ ഗ്ലാമർ ആവും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആലോചിക്കണം, ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൗൺ സ്പോട്ട് ആണ്, കോൾഡ് റൈസോക്ടിനിയ സലോനി. ദിസ് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റം. ഇങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ കൂളായിട്ട് അത് മൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാറുണ്ട്. ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളൊരു വൈറസിനെയും കൂടി കഴിക്കാന്ന് ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനായി പോവും. ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ വയറിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് അസുഖം ഉണ്ടാക്കും. സോ റിമെമ്പർ, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വൈറ്റമോൾ, ദിസ് ഇസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് കാരറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റം ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കാരറ്റ്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഡിസീസ് കാണാൻ പറ്റും. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോർമൽ disease affected on such a particular crop. This is another important disease caused in potato, that is called scab, Streptomyces scabies, lesion on potato, then corky lesions. This is called dry rot, Fusarium solani, variety Cerealium, sunken and wrinkled potato എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഫൈറ്റോ പാത്തോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം കുട്ടികൾ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസീസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബ്രൗൺ റോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ റാൽസ്റ്റോണിയ സൊൽനാസേറിയം. ദിസ് എ കോൾഡ് വാസ്കുലർ റിംഗ്. ദെൻ ബ്രൗൺ ലെഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ പ്രത്യേക ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ്. ഓക്കെ, സിൽവർ സർഫ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. That is caused by Spondyclodium atrivorans. That is called black dotted speck. And this is another important thing. Colocaceal ചേമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് എന്ന് അതിന് പറയാ, caused by Phytophthora species. ഇത് തെങ്ങിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസ് ആണ്. That is called wilt basal stem end rot. That is caused by Ganoderma wilt. Ganoderma എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഇതിന് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാനോഡർമ ലുസിഡിയം ആൻഡ് ഗാനോഡർമ അപ്ലനാറ്റം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റെം ബ്ലീഡിംഗ്. അല്ലെ, ഈ പറയുന്ന തെങ്ങിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബേസൽ സ്റ്റെം റോഡ്, ബ്രാക്ക് ഫോർമേഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ലീഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതേപോലെ ബഡ് റോഡ് കാണാൻ പറ്റും, കോൾഡ് ഫൈറ്റോഫ്തോറ പൽമിവോറ, പാൽ ലീഫ് ആൻഡ് ലീഫ് റോഡ്, റോട്ടിംഗ് ഓഫ്
leaf. Okay, leaf blight, that is called Lesipodia theobrome, drying of leaf. This is infected kernel, then burned appearance. Okay, this is called stem bleeding disease. This is caused by Thelvaropsis herbosacra. Then this is popularly called dark reddish brown liquid black dry. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന പന്തൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള തെങ്ങിന് ഈ ഒരു കളർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. This is a disease. This is also some most important disease. I am concluding that all these are some of the most important disease which is affected on. ഇത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കാണുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. I am not going to discuss in detail. Okay, പേപ്പറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസീസ് ആണ്. Okay, കവുങ്ങിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസ് ആണ്. Okay, I am not going to discuss in detail. You can see the most important disease which is affected on the normal frog. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസുകളാണ് ക്രോപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസീസ് പാത്തോളജിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആദ്യമായിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ല്യൂവൻ ഹുക്ക് ആണ്. 1665 ആൻഡൻ വാൻ ല്യൂവൻ ഹുക്ക്. ഓക്കെ, മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതേപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കവറീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഹി ഇൻവെന്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Then Michael seen spore first time. He is called father of mycology. മൈക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈക്കോളജിയുടെ ഫാദർ. ഇദ്ദേഹം ചില സ്പോറുകൾ ഈ പറയുന്ന ഡിസീസിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then Tillett worked on smut and burns of wheat. Then next one, Provost. He proved that burn of wheat caused by fungus. Then Needman worked on ear caul disease of wheat. Then Anton B. Berry, 1831 to 1888, worked on late blight of potato, father of modern plant pathology. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട, ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. പാത്തോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് you must know about this particular disease. Then so many scientists are there. I am not going to discuss in detail about the history of plant pathology. Then what about plant pathologists in India? ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള, നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും. E.J. Butler, first plant pathologist in India, he wrote the book called Fungi and Disease in Plant. He is known as the father of plant pathology in India. Remember, who is the father of plant pathology in India? ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. Then D.D. Cunningham and Barceley start to study and identification of fungi. Then J.F. Daster, first Indian plant pathologist, he worked on castor and potato disease caused by Phytophthora. Okay, so I am not going to discuss the detail about the plant pathology literature. One of the most important person called R.S. Singh wrote a famous book, Plant Disease. This is the most popular book about the diseases of plant. Then important event in plant pathology. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇവന്റുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. 1845-46 വരെ ലൈറ്റ് ബ്ലൈറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഐറിഷ് ഫെമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസീസ് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പടർന്നിരുന്നു. 1867 കോഫി റസ്റ്റ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക. 1869 കോഫി റസ്റ്റ് ഇൻ സൗതേൺ ഇന്ത്യ. 1918-19 വരെ ബ്രൗൺ ലീഫ് സ്പോട്ട് ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ഓഫ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗോദാവരി റിവേഴ്സ്. 1938-39 വരെ റെഡ് റോട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ. Then 1943 brown leaf spot of rice. Then 1956-57 rust in Bihar. Then important of plant disease, losses caused by different pest in crops. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് വീഡ്. 33% നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് പോയത് ഈ വീട് കൊണ്ടാണ്. ഡിസീസ് കൊണ്ട് 26% നഷ്ടമാണ്. ഇൻസെക്ട് കൊണ്ട് 20% നഷ്ടമാണ്. Then storage pest. പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യല്ലോ പല മെറ്റീരിയൽ. അരി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട്, പല്ലി അടക്കമുള്ള എലി അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ, കൂറ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ, അവരൊക്കെ ഇതിനെ ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറിന് വലിയ രീതിയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഈ ഡിസീസാണ്. ദെൻ റോഡൻസ് ഉണ്ടാവും, 6% നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേഴ്സ് 8. സോ ടോട്ടൽ 100% നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഡിസീസിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏർലിയർ കൺസെപ്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് കോസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഡിസീസ്. ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കോപമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യുനാനിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വർഷിപ്പ് ഓഫ്
Surya Narayana for protecting their crops from the disease.